반갑습니다. 잠깐 우리 말씀을 먼저 보고 또 동영상 하나 더 보도록 하겠습니다. 요나서 1장 1절부터 10절 말씀입니다. 요나서 1장 1절부터 10절 말씀. 제가 먼저 읽고 여러분들 읽고 번갈아서 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라. 이르시되 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 백사슬 주고 배에 올랐더라. 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라. 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하나님의 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 아멘. 저는 어릴 때부터 또 청년 생활을 하면서 또 교역자 생활을 하면서 선교사님이 오셔서 설교를 하면 굉장히 기대를 많이 했습니다. 그래서 참 말씀을 듣고 그 말씀에 대한 깊은 은혜를 받으려고 딱 준비를 했었는데 선교사님들이 생각만큼 그렇게 물론 제가 문제였을 수도 있습니다. 그렇게 설교 말씀을 제 기대만큼 이렇게 안 하시는 그런 경우가 많았습니다. 그래서 제가 이해할 수 있는 것은 이제 지금 생각해 보니까 참 선교사님들이 이해가 되는데 선교지에 가면 설교할 기회가 거의 없습니다. 그래서 오랜만에 설교를 하다 보니까 또 말도 물론 본래 좀 많이 버벅거리지만 많이 버벅거리기도 하고 또 이렇게 익숙하지 못한 그런 환경, 여건 이런 것들이 좀 쉽지 않게 만드는 것 같습니다. 그 반면에 또 우리 사부 예배는 또 박성훈 목사님이 아주 참 깔끔하고 또 세련된 그런 설교를 늘 들으시다가 또 저같이 좀 촌스러운 그런 설교를 늘 들으시면 좀 적응이 잘 될까 하는 그런 걱정도 또 합니다. 오늘 말씀을 준비하면서 선교 보고 형식으로 할지 아니면 설교 형식으로 해야 할지 좀 고민을 했습니다. 그 선교 보고 형식으로 하려고 하니 그래도 사부 예배이기 때문에 말씀을 바탕으로 한 설교가 있어야 할 것 같아서 또 말씀을 보면서 꼭 우리가 선교사가 아니라도 우리는 각자의 삶에서 또 하나님의 부르심에 맞게 살아가는 사람이 되어야 하기 때문에 또 말씀을 통해서 한번 더 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 동영상을 하나 더 보고 선교지의 성경 번역 과정을 잠깐 이렇게 살펴보고자 합니다. 동영상 부탁합니다. Responsibility, more art than science, a calling.
Wycliffe sends language surveyors to be first on the scene. They figure out things like whether or not the people need a translation, if the location is safe, and what the culture is like. Every language brings a new challenge. Every culture, a unique worldview. As a result, there are times when the community isn't ready for translation. In these cases, our translators do whatever is necessary to build gateways of trust. This usually happens through building relationships and serving the community with projects, like digging wells or providing health care. As we serve the community, we also look for local translators, people who have grown up in that culture and know the language best. They'll work alongside Wycliffe's trained consultants, who supervise and guide the translation process. Some communities may need an alphabet and a written language before the team can even start translating. That may still not be enough. The road to spiritual freedom is long and winding. We must be willing to demonstrate God's love to the community. That could come in the form of literacy development, primers, HIV and AIDS education, or even a sanitation project. Whatever it takes, as long as it takes. When it's time to start, the local translators are often the ones who write the first draft in their heart language. The team also creates footnotes and illustrations to help make the translation clear. The draft is revised and refined over and over again until they have a translation that conveys the meaning of God's word as accurately, clearly, and naturally as possible. But the checking doesn't stop there. Consultants and mother tongue speakers test the manuscript against the original Greek and Hebrew. There's a series of tests, often involving input from the local church, to check the accuracy of terms that are tough to translate, like grace and salvation. If the text needs major revisions, the team writes a new draft and the process repeats as often as needed. Hang in there, we're almost done. With an accurate, clear, and natural translation, Scripture can be formatted in a way that is most useful to the community. Sometimes it will be a book that needs printing, or audio versions as used by Faith Comes by Hearing, or even a movie like the Jesus film, whatever form the culture is most likely to accept and use. Then comes the task of getting it into their hands, and that can involve a ton of logistics. This can mean shipping Bibles and audio players, setting up equipment to play the Jesus film, dealing with customs, and more. With Scripture in their hands for the first time ever, the people may need help applying Scripture to their daily lives. After all this work, time, energy, when you arrive at the end of the road, something happens. Lives change, hearts transform. God's word becomes flesh and dwells among them for the first time ever, giving access to personal freedom and the life-changing message of Christ. 저희가 사역하는 파푸아뉴기니 성경번역 본부에는 크게 두 개의 선교사 팀이 있습니다. 첫 번째는 이렇게 마을 팀이 있고, 그 마을 팀은 저희들처럼 직접 원주민 마을에 들어가서 그 부족의 언어와 문화를 배우면서 그들과 함께 이렇게 관계를 맺으며 성경을 번역하는 그런 선교사들입니다. 이게 지도에 보시면 우리 본부가 우까룸바라고 있습니다. 위에 가운데 지점에 있고, 그 다음에 이 주위에 있는 섬들이 다 거기 파푸아뉴기니에 소속된 섬들입니다. 그 다음에 여기 포트몰스비라고 여기 수도가 있습니다. 저희가 사역하는 부족은 수도에서 조금 들어가면 여기 파인 부분이 있습니다. 이 부분이 우리 부족, 도우라 부족입니다. 굉장히 수도하고 가까워서 왔다 갔다 하기가 참 좋습니다. 우리가 마을로 들어갈 때에는 우까룸바 여기에서 1시간 반 동안 경비행기를 타고 포트몰스비 와서 여기에 또 각 도시마다 저희 선교단체에 센터가 있습니다. 지역 센터가 있는데 지역 센터에 들어가서 마을에 들어갈 준비를 조금 하고, 여기서 선교사 우리가 같이 사역하는 선교사님의 차를 빌려 타고
1시간 반 정도 이렇게 도우라 마을로 들어갑니다. 이 마을 팀이 바로 저희와 같이 이렇게 사역하는 팀들입니다. 그 다음에 두 번째로는 지원팀이 있습니다. 지원팀에 주로 이 사람들은 마을에 머물면서 마을팀이 성경 번역을 하면서 사역을 하는 그 사역자들을 지원해주는, 말 그대로 지원하는 선교사들입니다. 그 중에 학교 선생님들이 있습니다. 학교 선생님, 여기 중학생, 고등학생이 한 100명 정도 되고 아이들이, 근데 초등학생도 약간 거기에 못 미치는데 그 아이들을 가르치는 선교사 자녀들을 가르치는 그 선생님들이 있습니다. 그 다음에 호스텔 페어런츠가 있는데 이분들은 성경 번역 선교사가 이렇게 마을에 들어갈 경우에 청소년들, 중학교 이상 학생들은 마을에 따라가지 않고 학기 중에는 남아서 학교에 다녀야 됩니다. 그렇기 때문에 이 아이들을 돌보고 할 수 있는 그런 children's home이라고 할 수 있죠. 그것에 모아놓고 돌보고 이렇게 밥도 주기도 하고, 그 다음에 학교에 무슨 일이 있으면 부모 대신에 가기도 하고 이렇게 합니다. 이런 사역을 하시는 분이 있고, 그 다음에 에이비에이션 팀이라고 우리 성경번역 선교회 파푸아 뉴기니에는 5대의 비행기가 있습니다. 3대가 이렇게 경비행기고 2대가 헬리콥터입니다. 거기는 활주로가 발달되어 있고, 그러나 그 대신에 도로가 거의 많이 발달되지 않습니다. 그래서 먼 거리를 갈 때는 도로를 타고 가면 도로에서 이제 어느 정도 끊기고 연결이 되지 않기 때문에 대부분 다 작은 짧은 활주로가 있습니다. 그래서 그 활주로를 사용해서 경비행기가 하고 거의 그것조차도 없는 그런 지역은 헬리콥터가 가야 됩니다. 그래서 본부에는 이런 5대의 비행기를 이렇게 운영하는 그 조종사가 있고, 그 다음에 고치거나 유지 관리하는 팀이 있습니다. 그리고 클리닉 팀이 있습니다. 본부에는 작은 병원이 있는데 여기에 의사 선생님도 있고 간호사 선생님도 있고 약사도 있고 그렇습니다. 여기 보이는 이 사진이 클리닉, 이 조그만, 우리 본부에는 조그만 병원입니다. 여기에는 선교사님들이 가서 진찰도 받고 약도 받고 또 마을에 가기 전에 준비도 하고 또 말라리아 약도 받고 이렇게 하는 그런 곳인데, 또 현지인들도 많이 옵니다. 현지인들이 항상 와서 많이 기다리고 있습니다. 그래서 여러 가지 치료를 해주기도 합니다. 그 다음에 우체국이 있습니다. 우체국 혹시 보이는지 모르겠는데 여기 하우징, 그 앞에 먼저 보시면 하우징, 우리 본부 마을인데 여기 대부분 다 선교사님들과 현지인들 몇 가정이 같이 삽니다. 여기에 하우징이 있어서 또 한국의 복덕방 비슷하게 이렇게 새로운 선교사님들 오시면 이 방을 이제 집을 어디에 살게 할 건지 그것도 해주고, 그 다음에 또 마을 갔다 오는 선교사님들이 쉴 수 있도록 이렇게 집을 제공해주고 있습니다. 관리해주기도 하고요. 그 다음에 우체국이 있습니다. 우체국, 그 다음 보시면 우체국, 저거는 사스함인데 그 아이가 써 있는 저 지역, 저 지점이 우리 사스함 있는 그 지역쯤 됩니다. 24번. 그 다음에 스토어 관리자도 있습니다. 스토어 관리자. 여기 스토어인데 여기에는 식품들이 어느 정도 갖춰져 있어서, 여기 본부에서 바로 우리 같은 경우에는 수도로 가서 거기서 준비해 가지고 가는데 수도나 큰 도시가 없는 지역의 선교사님들은 본부에서 모든 것들을 다 준비합니다. 그래서 스토어에 가서 뭘 사가지고 가기도 하고 음식이나 이런 것들을 다 준비해 갑니다. 스토어에, 우리 본부 스토어에는 유통기간이 1년 이상 지난 것도 많이 있습니다. 우리가 별 상관없이 사 먹고 이렇게 합니다. 그 다음에 메인터넌스 팀, 그러니까 유지 보수 이렇게 하는 팀이 있습니다. 집들이 있고 도로가 있기 때문에 그 집을 유지하고 보수해주고 또 고치기도 하고 또 새로 짓기도 하고, 또 거기는 자갈길이고 또 좀 비가 오면 이렇게 불편하기 때문에 늘 항상 우기철이 되기 전에 이렇게
불도저로 쫙 이렇게 한 번씩 다듬고 그렇게 하기도 합니다. 이런 일들을 하는 곳이 있고, 그 다음에 인쇄소도 있습니다. 인쇄소, 우리 성경 번역 선교사들이 번역한 성경을 갖다가 인쇄하고 복사하고 다시 점검할 수 있도록 이렇게 인쇄물로 내놓습니다. 그러면 그것을 보고 자원봉사하는 사람들이 또 체크도 해보고 맞춤법 이런 거, 띄어쓰기 그 다음에 또 부호 이런 것들을 체크하기도 하고 그렇게 합니다. 그 다음에 인쇄가 이것을 끝나면 이제 한국으로 가거나 아니면 다른 미국으로 가서 이렇게 성경을 제작합니다. 주로 이제 요즘은 한국 출판 기술이 워낙 발달돼 있고 또 싸기도 하기 때문에 한국에 많이 보내서 이렇게 성경을, 번역한 성경을 이렇게 인쇄를 하기도 합니다. 그 외에 또 이제 컴퓨터나 정보통신 관련 기술 지원팀이 있습니다. 우리 성경 번역 선교사들은 주로 컴퓨터 프로그램을 가지고 언어 자료 수집을 하고 이것을 사전으로 만들기도 하고 이렇게 하거든요. 그래서 컴퓨터 이게 굉장히 중요하게 우리가 사용을 하고 있습니다. 본부에서 사용하는 인터넷도 역시 이분들이 관리를 하고, 전화, 또 선교사들의 컴퓨터를 수리하고 관리해주고, 선교사님들이 마을에 있는 동안 또 무선 통신을 꼭 해야 되거든요. 의무적으로 일주일에 한두 번씩 이렇게 무선 통신을 주고받아야 됩니다. 그렇지 않을 경우에, 무선을 안 받을 경우에는 몇 번 시도해보다 안 받을 경우에는 무슨 사고가 생겼다고 생각하고 바로 이제 헬리콥터가 뜨고 가서 찾아보고 이래야 됩니다. 그런데 실수로 일부러 안 받았다거나 어디 약속을 안 지켜서 안 받으면 큰일 납니다. 헬리콥터 뜨는 비용 다 물러내야 됩니다. 이런 그런 일들을 하기도 하고, 또 그 외에 또 이제 재정팀, 파이낸스 팀, 그리고 또 녹음, 교육훈련팀, 이런 것들이 아주 다양하게 성경 번역을 위해서 섬길 수 있는 그런 길들이 있습니다. 아직도 뭐 각 파트마다 아주 인원이 많이 부족해서 사람을 많이 기다리고 있습니다. 특히 최근 들어서는 파이낸스 팀이 많이 부족하고 또 학교 선생님도 많이 부족합니다. 혹시 여러분들 어느 분야든지 관심이 있으신 분은 나중에 개인적으로 저에게 문의해 주시면 제가 아는 범위 안에서 대답을 해드릴 수가 있겠습니다. 성경 번역 선교사들 뿐만 아니라 이런 분들도 역시 하나님의 부르심을 받고 선교사로, 그리고 파푸아뉴기니에 와서 사역을 하는 그런 분들입니다. 그분들도 다 선교사님들입니다. 한국 선교사님들이 그렇게 많이 없어요. 그 성경 번역 선교사들은 굉장히 한국 선교사들이 많이 있는데, 그 성경 번역 선교사들에 비해서 지원팀에 소속된 선교사님들이 거의 없습니다. 한국 선교사님들이 파푸아뉴기니에 30명 가까이 있는데 그 중에 3가정 6명 정도가 지원팀입니다. 그래서 한국 분들이 성경 번역 선교사로 많이 있지만 지원팀으로는 많이 없어서 참 아쉽다는 생각도 많이 듭니다. 성경에는 하나님이 일꾼을 부르시는 장면이 많이 나옵니다. 또 아브라함을 부르실 때, 그리고 모세를 부르실 때, 그리고 구약의 여러 선지자들을 부르실 때의 방법이 대부분 비슷했습니다. 그때 하나님의 부르심을 받은 대부분의 사람들은 그 부르심 앞에 순종하면서 그들의 생명을 다해서 그 부르심에 응답했습니다. 그러나 그렇지 않은 사람들도 있습니다. 그 중에 대표적인 사람이 바로 요나였습니다. 오늘은 요나를 통해서 하나님의 부르심이 어떻게 우리에게 오는지 살펴보고 그 부르심의 기쁨으로 순종하는 그런 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 첫 번째로 하나님의 부르심은 말씀을 통해서 옵니다. 우리 보시면 우리 1절이 나오는데 한번 다 같이 읽어보시겠습니다. 시작. 하나님께서 선지자들을 부르신 방법 중에 가장 일반적인 방법이 바로 말씀을 통해서 직접 부르셨음을 알 수 있습니다. 오늘 성경 본문은 여호와의 말씀이 요나에게 임하였다고 말씀하고 있습니다. 에스겔서 1장 3절에도 같은 말이 나오는데, 에스겔을 부르실 때 여호와의 말씀이 에스겔에게 특별히 임하였다고 말씀하고 있습니다.
이 요나와 동시대의 선지자인 아모스는 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어서 주림이 아니며 물이 없어서 가람이 아니며 여호와의 말씀을 듣지 못한 가람이라고 말씀하고 있습니다. 이 당시 시대상을 잘 설명해 주고 있는데, 이러한 때에 요나에게 말씀이 임했다 하는 것은 아주 큰 특권이고 축복이었습니다. 오늘날에는 하나님의 말씀이 구약의 선지자들처럼 그렇게 직접적으로는 임하지 않는데, 다만 하나님의 말씀인 성경을 통해서 이 하나님의 부르심을 우리가 많이 알 수가 있습니다. 우리가 하나님의 인도하심을 받고 그분의 부르심에 대한 확인하는 방법 중에 가장 중요하고 일반적인 방법이 바로 성경 말씀을 통한 방법입니다. 오늘날 성경은 많이 있지만 하나님의 말씀이 내게 임하였다 하고 고백하는 성도가 참 많이 있지 않습니다. 많은 사람들이 설교를 들으면서 오늘 설교 참 좋았다 하고 이렇게 느낌을 말하는 성도는 참 많아도, 설교를 듣는 중에, 성경을 읽는 중에 하나님의 뜻이 나에게 임해서 사명을 깨닫게 되었다 하고 이렇게 말하는 성도가 많지 않습니다. 우리의 마음의 완악함과 이렇게 열리지 못한 그런 마음 때문에 오는 기갈인 것 같습니다. 그러나 요나는 하나님의 낯을 피하여 다시스로 가는 배를 타고 도망을 가게 됐습니다. 하나님의 말씀을 들었지만 그것을 거절하고 거부하고 도망갔던 것입니다. 우리는 요나처럼 이 부르심을 받고 하나님의 부르심을 듣고 노골적으로 그렇게 도망가지는 않습니다. 그러나 하나님이 말씀하시고 부르시는데도 불구하고 못 들은 척하고 자꾸만 하나님 말씀하시지 않았다고 이렇게 말을 할 때가 참 많지요. 예수님께서 요한복음 7장 17절에 말씀하시기를, 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 그 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 하고 말씀하고 있습니다. 사실 우리가 하나님의 뜻을 몰라서 순종을 못하는 일은 거의 없습니다. 하나님의 뜻을 몰라서 순종을 못하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 행하고자 하는 마음이 별로 없기 때문에 하나님의 뜻을 모르는 그런 경우가 많습니다. 우리가 예배 시간에 하나님의 말씀을 들을 때나 큐티를 할 때 그 말씀에 순종하고자 하는 그 마음이 간절히 있어야 참 우리가 하나님의 뜻을 더 잘 깨달을 수 있을 것 같습니다. 하나님이 우리를 부르실 때에 이렇게 말씀을 통해서 우리에게 소명을 주시는데, 우리가 해야 할 것은 그 소명에, 하나님이 부르심에 순종으로 응답을 해야 하는 것입니다. 그래서 두 번째로 우리가 생각해 봐야 될 것은, 자연도 우리에게 하나님의 부르심에 순종하기를 요구합니다. 4절 말씀 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 아멘. 여러분이 하나님께 불순종하고 다시스로 가려고 할 때 마침 다시스로 가는 배를 만난 것처럼 하나님의 뜻이 아님에도 불구하고 일이 왠지 잘 풀리고 있지는 않는지, 그걸 한번 생각해 보세요. 그 길은 그런데 생명의 길이 아닙니다. 사명에 순종하지 않기 위해서 또 다른 물질을 잘못 사용하는데도 불구하고 모든 것이 순조롭게 진행됩니까? 우리들의 불순종에 하나님은 반드시 개입을 하실 때가 있다는 것입니다. 4절에 보면 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리시매 바다 가운데에 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨어지게 된지라고 말씀합니다. 우리가 하나님의 말씀에 불순종하게 될 때에 어떤 일이 일어나게 될까 하는 궁금증이 있는 사람들, 4절에 그 명백한 그림을 보여주고 있습니다. 하나님은 이 사명을 이루시기 위해서, 우리의 사명을 이루게 하기 위해서
천지 만물을 사용하고 계시는 것을 보게 됩니다. 하나님의 관심은 바다의 풍랑에 있는 것이 아닙니다. 그렇다고 동행하는 그 선원들에게 있는 것도 아니었습니다. 하나님의 관심은 하나님의 백성, 하나님으로부터 사명을 받은 그 한 사람에게 있는 것입니다. 여기에서 우리는 사명을 가진 한 사람의 중요성을 깨달아야 합니다. 우리가 사명을 감당하지 않을 때에 나와 내 가정이 어려운 일을 주신다고 생각하지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 우리는 더 큰 그림을 보아야 합니다. 내가 사명을 감당하지 않음으로 해서 내가 속한 그 나라가 어려움을 당할 수가 있다는 것입니다. 역대하 7장 13, 14절 보면 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 하고 말씀하고 있습니다. 여기서 말씀하시기를 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 메뚜기들이 토산을 먹고 전염병이 날 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도할 때에 그들의 죄를 사하고 땅을 고칠 것이라고 말씀하셨습니다. 이것은 다시 말하면 하나님의 백성이 제대로 살아가지 못할 때에 온 만물들이 다 어려움을 당하고 고통을 당하게 된다는 것입니다. 사실 이러한 고통에 대해서 세상 사람들이 대처하는 것은 그리 효과적이지 못합니다. 이들의 문제 접근은 항상 피상적입니다. 문제가 되는 그들의 방법으로는 문제가 되는 바다를 잠재울 수 없고 우리의 마음을 비워서 가볍게 하면 된다고 생각하지만 그것이 되어지지 않는다는 겁니다. 그래서 5절에는 오늘 본문에서 말하기를 사공들이 두려워하여 각각 자신의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 그리스도인이 사명받은 사람이 잠들어 있을 때에 자기의 사명을 등지고 잠들어 있을 때에 이 세상 사람들은 자기 나름대로의 방법을 가지고 문제를 해결해 보려고 많은 노력을 합니다. 축복의 자손인 요나 때문에 세상은 아수라장이 되었는데 문제의 원인은 요나는 깊이 잠에 빠져 있습니다. 요나와 같이 하나님의 백성이 깊이 잠들어 있는 이 사이에 세상 사람들은 나름대로 문제를 해결하려고 어려운 가운데 거기서 빠져나오려고 몸부림을 칩니다. 이 세상이 어떻다고 생각하십니까? 어지럽다고 생각하십니까? 그렇다면 우리는 생각을 해봐야 됩니다. 혹시 우리가 원인이 아닌가? 혹시 그리스도인이 원인이 아닌가? 혹시 하나님의 백성이 원인이 아닌가? 혹시 요나가 원인이 아닌가? 오늘도 그리스도인이 자고 있는 동안 이 세상의 문제 해결을 위해서 정치가들이 막 나서고 있습니다. 사업가들이 노력하고 있습니다. 그렇지만 교회는 배 밑층에서 완전히 평화로운 모습으로 자고 있지 않는지 우리는 돌아봐야 합니다. 하나님의 부르심에 순종하여 일어나야 합니다. 마귀와의 휴전에서 얻어진 가짜 평화, 이것을 완전히 버려야 합니다. 오늘도 피조물이 탄식하며 성도들이 하나님의 부르심에 순종하여 일어나기를 기다리고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 그 하나님의 부르심에 순종하여 일어나야 합니다. 이것을 온 천지 만물, 자연이 우리가 일어나기를 기다리고 있는 것입니다. 고통을 당하면서 기다리고 있는 것입니다. 마지막으로 세상 사람도 우리에게 하나님의 부르심에 순종하기를 요구합니다.
6절과 10절 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 다음 글 넘겨주시죠. 시작. 아멘. 우리 기독교인들이 하나님께 불순종할 때에 우리가 속한 사회와 세상이 어려운 일을 당하게 된다고 했습니다. 우리 그리스도인들은 그런데 왜 불순종하게 될까요? 6절에 보면 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라. 여기서 우리는 불신자의 신앙 고백을 볼 수 있습니다. 그들은 하나님의 존재, 기도의 효용성, 하나님의 축복과 저주에 대해서는 믿는다는 것입니다. 사실은 여기에 나오는 하나님은 이스라엘의 하나님이라고 보기보다는 이방인이 자기가 생각하는 하나님, 그걸 이야기하는 것입니다. 여러분 성경 번역할 때에 이런 것이 있습니다. 하나님이라는 단어를 정하는 것, 이게 참 쉽지가 않죠. 이 사실은 성경에 기록된 히브리어로도 역시 하나님이란 단어가 엘로힘인데, 엘로힘, 엘로힘 이렇게 할 때 힘, 이것이 가리키는 것은 두 가지가 있습니다. 하나는 강조, 강세형이고 하나는 복수형입니다. 만약에 엘로힘이 강세형으로 쓰여지면 이것은 유일하신 우리 하나님, 여호와 하나님을 말하는 것입니다. 그런데 엘로힘이 복수형으로 쓰여지면 이것은 잡신입니다. 그래서 기록할 때는 엘로힘, 이 잡신이나 하나님이나 이렇게 잡신들이나 하나님이나 이렇게 크게 구별하기가 쉽지 않습니다. 문맥상으로 구별할 수밖에 없습니다. 여기에 나오는 선장도 역시 자기들 신들에게 막 구했던 것이죠. 그래서 그 중에 한 명이 바로 엘로힘을 이야기하면서 그 중에 한 명일 수도 있다는 것을 이야기하는 겁니다. 그래서 이 선장은 비록 하나님을 알지 못했지만 나름대로 종교성을 가지고 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 그런데 그래서 혹시라는 단어에서 볼 수 있듯이 이 모든 재앙이 다 불확실합니다. 그럼에도 이들은 어려운 일을 만나면 이렇게 종교심이 발동해가지고 하나님을 생각하게 되는 겁니다. 신을 생각하게 되는 것입니다. 이렇게 믿지 않는 사람도 어려운 가운데서 종교심을 갖게 되는 것이죠. 그래서 로마서 1장에 보면 하나님이 우리에게 하나님을 알만한 것들을 주셨다고 했습니다. 그래서 우리가 핑계치 못한다고 했죠. 그러나 그 하나님을 알만한 것이 하나님께 속한 것이 아니라 이것이 검수와 버러지 형상으로 바꿔놨느라 하고 이렇게 말씀하고 있습니다. 사람들은 자기들 가운데 있는 그 하나님을 알만한 것들, 이것을 통해서 다른 신을 섬기는 것이죠. 왜냐하면 그들이 타락했기 때문에. 그러면서 나름대로 자기의 방법대로 가장 좋은 방법을 선택하는 것입니다. 제비를 뽑자, 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 요나가 뽑힌지라. 이들은 비록 제한되긴 했지만 그들의 종교성을 최대한으로 이용해서 그들이 가진 문제를 해결하려고 했습니다. 혹시라는 그 확률에 의존하는 그들의 종교는 필연적으로 이렇게 제비를 뽑을 수밖에 없는 것이었죠. 그렇지만 그들을 가진 불확실성에 대해서 하나님은 응답해 주셨습니다. 그래서 마침내 요나가 뽑히게 된 것이죠. 그런데 이 제비를 뽑기 전에 이 재앙의 원인에 대해서 아는 사람이 딱 한 명 있었습니다. 누구였습니까? 누구였을까요? 요나입니다. 요나, 그죠? 요나는 하나님 말씀을 듣고 사명을 이렇게 가지고 있는 요나였는데 요나 자신은 알고 있었습니다. 나 때문에 풍랑이 인다.
그래서 나를 들어서 바다에 던지라고 이렇게 말했지 않습니까? 이것을 이제 요나가 뽑혔을 때에 선장과 사람들은 이야기합니다. 네가 어디 소속이고 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하는가 말하라. 내 생업이 무엇이며 내가 어디에서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 하고 이렇게 말합니다. 이 고국 민족에 대한 질문은 물론 어느 신의 노여움을 사서 여러 엘로힘들이 있는데 그 엘로힘 중에 누구의 노여움을 사서 이러한 일이 일어났느냐 하는 그걸 이야기하는 것입니다. 요나에게 마찬가지로 우리 그리스도인들의 경우도 참 비슷합니다. 우리에게도 역시 이러한 질문이 의미가 있을지도 모르겠습니다. 너희에게 소속을 분명하게 하라는 겁니다. 너의 소속을 분명하게 하라. 네가 그리스도인이냐 비그리스도인이냐 이걸 물어보는 것입니다. 세상 사람들은 그리스도인들 중에 소속은 그리스도에게 속하였지만 세상이 알지 못할 정도로 잠을 자고 있는 것, 가는 방향은 하나님을 등지고 또한 세상 사람들에게 묻혀서 살아가는 그런 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분들 학교에 갔을 때에 많은 사람들이 여러분이 그리스도인인 줄 압니까? 혹시 모릅니까? 저는 항상 이야기를 합니다. 제 아이들한테도 가서 밥 먹을 때 기도하고 먹어라. 그냥 마음속으로 기도할 수도 있겠지만 딱 정식으로 기도하고 이렇게 먹어라. 이게 하나의 세상 사람들에 대한 나의 신앙 고백이라고 할 수 있습니다. 나는 예수 믿는 사람이다 하고 이렇게 이야기를 해줄 수 있는 그러한 것이라고 할 수 있습니다. 이것이 바로 우리의 소속을 분명하게 하는 것입니다. 세상과 하나님 둘 사이에 사는 사람들은 하나님과 세상을 만족시키고 살아가니 자신이 지혜로운 사람이라고 생각할 수도 있을 것입니다. 그러나 세상이 그 사람에게 분명한 태도를 요구하고 있습니다. 세상 사람들은 저와 여러분에게 태도를 분명하게 하기를 원한다는 것입니다. 하나님도 역시 마찬가지입니다. 내가 차든지 덥든지 할 것을 우리에게 요구하고 있습니다. 요한계시록 3장에 그러지 못할 때에는 하나님은 세상 사람들을 통해서 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐 하며 우리를 책망하십니다. 하나님께서 직접 책망하실 수도 있겠지만 믿지 않는 사람들을 통해서도 우리를 책망합니다. 네가 어찌하여 그렇게 하였느냐. 이 말은 네 왜 그랬느냐, 네 왜 그랬니, 그렇게 이야기하는 것입니다. 자기가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 그들에게 이제 말했기 때문에 무리가 모두 심히 두려워하고 떨면서 네가 어찌하여 그렇게 행하였느냐. 이게 사람의 말이지만 우리는 하나님의 책망으로 받아들여야 합니다. 요나가 자신이 하나님의 부르심에 순종하지 않고 도망하였기 때문에 그것을 알고 그들은 두려워하여 요나에게 말하여서 이렇게 야단을 치고 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 백성이 부르심에 합당하게 살지 못할 때에 세상 사람들로부터 책망을 받게 됩니다. 그뿐만이 아닙니다. 6절과 같이 사명을 받은 자가 잠자고 있을 때에 세상 사람들은 우리에게 말하기를 일어나 깨어 기도하라 하고 말을 합니다. 이와 같이 하나님의 백성이 부르심대로 살지 못할 때에 세상 사람들로부터 이렇게 책망을 받게 되고 세상 사람들도 역시 우리가 하나님의 부르심에 순종하기를 원하는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 여러분이 선교사나 목사가 아니라고 하더라도 그리스도인이라면 이 세상에 대한 사명이 있는 사람들입니다. 하나님이 우리를 당신의 백성으로 부르신 것은 세상을 향한 그런 사명이 있기 때문입니다. 이런 하나님의 부르심은 말씀을 통해서 오게 됩니다. 그리고 하나님의 백성이 제대로 부르심에 순종하지 않을 때에는
하나님은 자연을 통해서 그 순종을 요구하시고 세상 사람을 통해서 순종을 요구하십니다. 하나님의 부르심에 신실하게 반응하여서 이 사명을 잘 감당하게 되는 그런 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.